ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി. എല്ലാവർക്കും അൽഫ അക്കാദമിയുടെ ഈ വർഷത്തെ സിവിൽ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, താമരശ്ശേരി സ്വദേശിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി അൽഫ അക്കാദമിയുടെ ജോഗ്രഫി ഫാക്കൽറ്റിയായിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഈ വർഷം 2 വിഷയങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുക. അതിലൊന്ന് ജോഗ്രഫിയും മറ്റൊന്ന് ഇക്കണോമിക്സുമാണ്. ഈ 2 വിഷയങ്ങളും ഏതൊരു മത്സരാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ PSC പരീക്ഷയിലായാലും ഏറ്റവും വലിയ മത്സര പരീക്ഷയായിട്ടുള്ള സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിലും 20-30% ചോദ്യങ്ങൾ ഈ 2 ശാസ്ത്രശാഖകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആ ഒരു വിഷയത്തെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം. നമുക്കാദ്യം ജോഗ്രഫി എന്ന വിഷയത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നിങ്ങൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ EVSൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഹൈസ്കൂൾ ലെവലെത്തുമ്പോഴേക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുമാണ് ഈ ശാസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. വളരെയേറെ അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന നിലയിൽ ജോഗ്രഫി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് എർത്ത്. ജോഗ്രഫി മാത്രമല്ല, ജിയോളജി ഈസ് ആൾസോ an earth science. There are 2 branches. One is geology and another is geography. Both sciences begin with the word geo. Have you heard it? What is the meaning of geo? Geo means about earth. Then the second word is, one is graphia and another is ology. Geography means, or geography stands for draw or record, and ology stands for knowledge. That is the basic difference. Geography always seeks how to draw or how to record the earth facts. At the same time, the geologists always seeking what is happening in our earth. It is a pure knowledge. They go deep through the changes of the earth. Geography help us to record or to draw certain pictures about earth. That is the basic difference. Once again, geo stands for earth, graphy stands for draw or record, ology stands for knowledge. So geography is a study of physical earth. At the same time, geology is an insightful study of the earth. It is an insightful study. Then another feature of geography is, it is a study that deals with the physical features of our earth, including the features like seas, mountains, countries of the world, etc. A student of geography therefore studies
how the surface of the earth is differentiated, how such factors, the elevation, climate, soil, vegetation, land use, industries, population and countries interact with each other. That means it has two parts. Geography has two parts. One is the social part of the earth. Another thing, it is the record of the physical features of the earth. So, geography is the combination of both social science and physical science. When we go deep through the earth and its specialities, it is purely a physical science. At the same time, when we go through the social behavior along the geographical features, it is a social science. Then we discuss what is the importance of the geographical study. Before entering the importance, two branches can be seen in geology or in geography. They are human geography and physical geography. Human geography and physical geography are the two important branches of geography. Then, geology. In the case of geology, it is a science dealing with what the earth is made of. Again, geology is a scientific study dealing with what the earth is made of. It always looks at the earth's physical history, the physical and chemical composition, the changes that has undergone or undergoing, and the process by which the earth has become what it is today. അതായത് ഭൂമിയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ജിയോളജിയിലൂടെ വരിക. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്യുവർ സയൻസ്. ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഭൂമിയുടെ കെമിക്കൽ കോമ്പസിഷൻ, ബയോളജിക്കലായിട്ട് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം വളരെ ഗഹനമായിട്ടാണ് ജിയോളജിയിൽ പഠിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രശാഖകളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. Earth, we are the part of earth. Our grandmother is earth. The speciality of earth is it is always changing. Different type of changes can be seen in our earth. Some are short term, some are long term. We cannot prevent the changes of the earth. We cannot prevent the changes of the earth. But through a systematic study, we can analyze it, we can interpret it, and we can take precautions. So many news you can see in the newspapers about landsliding, earthquakes, volcanic eruptions, the problem of cyclones. What we can do? We cannot prevent it, but we can take precautionary measures. Here, the value of geology and geography is always gainful to our society.
let us discuss what are the importance of geography first. So many reasons are there. The first point, you should note it in your notebook, to understand the basic physical system that affect every day. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ, ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡേ ടു ഡേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ സസൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ജോഗ്രഫി പഠനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കാരണം ആദ്യം ജീവനുണ്ടായിട്ടേ നമുക്ക് മറ്റുള്ള സൗധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ആ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതക്രമം, ഇത് ചിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു മത്സര പരീക്ഷയേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ജോഗ്രഫി നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബേസിക് ഫിസിക്കൽ system of the earth. That is the first point. Then the second point, to learn the location of places and the physical and cultural characteristics of the places in order to function more effectively in our increasing interdependent world. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വികസിക്കുന്നുവോ, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഉയരുന്നുവോ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം അതാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉയരുമ്പോഴും ആ ഉയർച്ചയ്ക്കൊപ്പോൾ വി ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം വലിയൊരു സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകി. വി കൺസിഡർ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ആസ് വൺ ഫാമിലി. ലോകത്തെ ഒരൊറ്റ കുടുംബമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ഭാരതീയർക്കുള്ളതാണ്. കാരണം ഭൂമിയിലെ വൈജാത്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ വൈജാത്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിഭവങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്താനും പരസ്പര ആശ്രയത്വം, ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസി വളർത്തുക എന്ന വലിയൊരു ധാർമ്മിക മൂല്യവും ജോഗ്രഫിയിൽ ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? To understand geography of the past times and how geography has played an important role in the evolution of people, their ideas, places and environment. പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലേ പ്രസൻറ്റിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ കുട്ടികളെ. നമ്മൾ പലർക്കും ഒരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, പഴമക്കാരെ നമ്മൾ പുച്ഛത്തോടെ തള്ളും. അപ്പോൾ പഴമയെ അറിയുക, പുതുമയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ആ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന ഒരു സന്ദേശം ജോഗ്രഫി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ജോഗ്രഫി ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഹൗ ജോഗ്രഫി ഹാസ് പ്ലേഡ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ വൈ വി സ്റ്റഡി ജോഗ്രഫി. Then the fourth point, to develop a mental map of our community. We should know our community first. അല്ലേ? നമുക്ക് വലിയ ചില ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല കേട്ടോ, വളരെ അപൂർവമായ ആളുകളാണ് കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവർക്ക് നല്ല, എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? രോഗിയെ കാണുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അസുഖം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം 4-5 പേരെ മാത്രമേ നോക്കൂ. 6ാമത്തെ വ്യക്തി വന്നാൽ ദ ഡോർ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. ആ വ്യക്തിയെ ഒരു മികച്ച ഡോക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇതുപോലെ സമൂഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം, സമൂഹത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം, സമൂഹത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ കഴിയണം. ജാതിക്കും മതത്തിനും മതചിന്തകൾക്കും എല്ലാം അതീതമായിക്കൊണ്ട് വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന ആ വലിയ ഒരു ആശയം ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശം ജോഗ്രഫി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണത് കേട്ടോ. ടു ഡെവലപ്പ് എ മെൻ്റൽ മാപ്പ് ഓഫ് യുവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം have arranged and sometimes changed the surface
ഓഫ് ദി എർത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഭൂമിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒരു രോഗം എടുത്തോളൂ, ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എടുത്തോളൂ, കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭൂമിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. മഴ കിട്ടുന്നില്ല, വെയിലറയ്ക്കുന്നില്ല, കാറ്റടിക്കുന്നു, കടലിരമ്പുന്നു, ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും പുറകിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മഹത്തായ ഒരു കാര്യം കാണാം. മഹത്തായതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ചില പ്രവർത്തികളുടെ ദുസ്സൂചനകളുണ്ടവിടെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ജോഗ്രാഫിക് പഠനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇപ്പം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പിന് എന്നും താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗേൾസ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി ആഘാതവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ത്രൂ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്റ്റഡി we have to know what are the changes and what are the reasons for that changes. ഇതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നെന്താണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ധാരാളം ഇതുമായി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരമണിക്കൂറിലൊന്നും നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കില്ല. ധാരാളം റീസൺസ് ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി സാർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് എർത്ത് ആസ് ദ ഹോം ലാൻഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ്. ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് എർത്ത് ആസ് ദ ഹോം ലാൻഡ് of the humankinds and provide insight for wise management decisions about how the planet resource should be used. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോഗ്രഫി ആയാലും ജിയോളജി ആയാലും ഈ പഠനശാഖ നൽകുന്ന വലിയൊരു സന്ദേശമാണ്. ഭൂമിയെ ആദ്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം. എങ്ങനെയാ? മാതൃഗ്രഹമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനുള്ളൊരു മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടാവണം. അമേരിക്കയിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ചൈനയിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിൽ കൊറോണ വന്നോട്ടെ, ഇന്ത്യയിൽ വരണ്ട എന്ന മനോഭാവമല്ല. ഭൂമിയിൽ എവിടെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായാലും അത് എന്നെ കൂടി ബാധിക്കുമെന്ന വലിയ ഒരു ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ ജോഗ്രഫി സഹായിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. സോ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് എർത്ത് ആസ് എ ഹോം ലാൻഡ്, എത്ര മനോഹരമായ വരികളാണ്. ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് എർത്ത് ആസ് എ ഹോം ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻസൈറ്റ് ഫോർ ദ വൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ഹൗ ദ പ്ലാനറ്റ്സ് റിസോഴ്സ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. പ്രകൃതി നമുക്ക് ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ജീവികൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ടാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു കാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കൂ, നമുക്ക് കാണാം സിംഹങ്ങൾ മാൻകുഞ്ഞുങ്ങളെ വേട്ടയാടി പിടിക്കും. ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഒരു സിംഹം ഒരു മാനിനെ വേട്ടയാടൂ. അവൻ്റെ വിശപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു. ബാക്കി മറ്റു പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് നൽകുന്നു. വീണ്ടും അവന് ഏറ്റവും വിശപ്പെന്ന് പറയുന്ന ആ തൃഷ്ണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവൻ അടുത്ത ഇരയെ തേടുക. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യമോ? പൂന്താനം ചൊല്ലിയതുപോലെ 10 കിട്ടുകിൽ 100 മതി എന്നും 100 സഹസ്രം മതി എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം. എത്ര കിട്ടിയാലും നമ്മൾ തൃപ്തരല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോഗ്രഫി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ഹൗ ടു യൂട്ടിലൈസ് അവർ സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് അറ്റ് ദ മാക്സിമം ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഗീവ് എ വ്യൂ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഗ്ലോബൽ ഇന്റർഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ടു ബിക്കം എ ബെറ്റർ ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ. ഭൂമിയിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരു പരസ്പരാശ്രിത ലോകത്തിൻ്റെ വ്യക്താക്കളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക.
ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ, സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവർ വളരെ ഉയർച്ചയിലാണ്. പെട്രോളിയം ഖനനവും മറ്റു ധാതുക്കളും അവരുടെ വിഭവമാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ ഭക്ഷ്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൈമറി നീഡ്സിന് പോലും ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അവർ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്ന വലിയൊരു സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോഗ്രഫി പഠനത്തിലൂടെ കുട്ടികളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ട മഹത്തായൊരു സന്ദേശമുണ്ട്. ONV നമുക്കത് പാടിത്തന്നു. എന്തായിരുന്നു? ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ അദ്ദേഹം, നിങ്ങൾ ആ ധാരാളം കവിതകളൊക്കെ വായിക്കണം. അറിവിൻ്റെ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തരം കവിതകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദം. ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി, നിന്നാസന്ന മൃതിയിൽ നിനക്കാത്മശാന്തി, അത് എൻ്റെയും നിൻ്റെയും ചരമശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിലന്നേ കുറിച്ച ഗീതം എന്ന കവി പാടിയത് ഇവിടെ ഓർക്കുക. നമുക്ക് ഈ വർഷം, കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ അൽഫ അക്കാദമിയിൽ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജോഗ്രഫിയുടെയും എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും ഒക്കെ സിലബസ് വളരെ വിപുലമായിരുന്നു. നമുക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കൊറോണയുടെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു. ഉള്ള സമയം പരമാവധി അറിവുകളിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കഠിന യത്നമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷത്തെ ജോഗ്രഫിയിൽ പ്രൈമറി ലെവലിലും ഹൈസ്കൂൾ ലെവലുമായിട്ട് 2 സെക്ഷനായിട്ടാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. പ്രൈമറി ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏർത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറഞ്ഞു നൽകുക. യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം, ദെൻ എർത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയുടെ സിലബസുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരള സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ സിലബസ് വന്നു. ഈ സിലബസ് വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചത് അജിയച്ചനാണ്. കാരണം നമ്മളുണ്ടാക്കിയ സിലബസ് തന്നെയായിരുന്നു പ്രൈമറി ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മുതിർന്ന ആളുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ PGയും ഉന്നത ബിരുദങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗമുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ അൽഫയിൽ സിവിൽ സർവീസ് പ്രൈമറി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിതാക്കളായിട്ട് എത്തിയിരുന്നു. അവിടെയും അവർ ക്ലാസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം, നമ്മുടെ അൽഫയിലെ പ്രൈമറി കുട്ടികൾ നേടുന്ന അറിവിൻ്റെ 1/4 പോലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അച്ഛൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്, അതായത് നിത്യാഭ്യാസിയാണ് ആനയെ എടുക്കുക. കുറേശ്ശെ ഭാരങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പൊക്കി ആ പഠനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്രോതസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് മിടുക്കരായി ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു പഠനം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് ഒരു എത്താക്കണി ആവില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈമറി ലെവലിലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? എർത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും, സെക്കൻഡറി ലെവലിൽ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്, അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യത്തെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജോഗ്രഫിയുടെ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ്സിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എടുക്കുന്ന പോയിൻ്റുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് GK ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇവിടെ വരിക. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജോഗ്രഫി ഡയറി, യു ഷുഡ് കീപ്പ് എ ഡയറി ഓഫ് യുവർ ഓൺ. അൽഫയിൽ സ്ഥിരം വരുന്ന കുട്ടികൾക്കതറിയാം, അവരത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ്, കളക്ട് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ്. എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക, ഇത്തരം ആർട്ടിക്കിളുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഭദ്രമാക്കി വയ്ക്കുക. സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു പിക്ചർ ആൽബം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു പഠന രീതിയിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ജോഗ്രഫിയുടെ പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും ആദ്യം വരിക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.